یہ ہے وقت میڈیا۔ طریقے سے یہ جو فلیکس آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ یہ انسان کے ہوا کی نلی اور دائیں پھیپھڑے کی تصویر لی گئی ہے، جس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا ہم نے اس کا عنوان دیا ہے ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں اس کے پیرنٹس اسے تمام مذہب یعنی ہندو اور سکھ اور عیسائی بناتے ہیں، لیکن ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ جو سائنسدانوں نے ایک تحقیق کیا ہے کہ انسان کے ہوا کی نلی اور پھیپھڑے کی یہ تصویر سے صاف ظاہر ہے کہ اس پہ قلب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اس طریقے سے ہم فتح میں ان کو بھی دیکھتے چلیں، یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑے غرور اور گھمنڈ میں رہتے ہیں۔ یہ فرعون کی فوٹوگراف یہاں رکھی ہوئی ہے جس کا انجام تو پوری دنیا جانتی ہے، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیل ندی میں اسے غرق فرمایا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اس سے نجات دی تھی۔ یہ ریئل پکچر ہے۔ یہ آج بھی آپ دیکھیں مصر کے میوزیم میں یہ شخص ویسا ہی پڑا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نہ تو زمین اسے لے سکتی ہے اور نہ ہی پانی۔ تو یہ پانی پر ڈوبنے کے بعد یہ اوپر تیرتا رہا یہ شخص، اور پھر اسے مصر کے میوزیم میں آج بھی رکھا گیا عبرت کے لیے، تاکہ پوری دنیا دیکھے کہ ان گھمنڈیوں کا کیا انجام ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہیں اور اس دنیا فانی میں وہ اپنے آپ کو غرور کرتے ہیں۔ یہ وہ فرعون ہے جس کی اوریجنل پکچر وہاں پر میوزیم سے لی گئی ہے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج بھی عبرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن اس پر شاہد ہے کہ کس طریقے سے اس کو غرق کیا گیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو کس طرح سے نجات ملی تھی۔ یہاں یہ سمجھتی کہ عیسائیوں نے سارے کھوج کیے، ساری جتنی بھی انوینشن ہیں، جتنی بھی ڈسکوریز ہیں، وہ سب کے سب جو ہے عیسائی اور یہودیوں نے کیا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ سارے کے سارے مسلمان جو پہلے سائنٹسٹ تھے ان کے ناموں کو بدل کر کے یہ انگریزوں نے ناموں کو بدل دیا اور ناموں کو بدل کر کے اپنی عیسائیت کی نام پیش کر دیا، تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ جتنی بھی انوینشن ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے انگریزوں نے کیے ہیں۔ یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو اتر پردیش کے علمی و ادبی شہر گورکھپور کے مشہور و معروف ادارے میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالج میں، جہاں 3 روزہ سالانہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طلبہ کے مقامی اور صوبائی مقابلہ قرات، تقریر، اسلامی کوئز اور نعت خوانی کے پروگرام منعقد ہوئے۔ اس کالج کے مینیجر ہیں ادب نواز شخصیت، نیک دل، خوب سیرت انسان محبوب سعید حارث صاحب۔ جلسے کے کنوینر رہے پرنسپل ظفر احمد خان صاحب، اور جلسے کے ڈپٹی کنوینر رہے رضوان الحق فلاحی صاحب، اور دینی تعلیمی نمائش کے انچارج رہے مختار احمد صاحب۔ اس موقع پر کالج سے محبت رکھنے والے گورکھپور کے معزز حضرات کا بھی اعزاز کیا گیا۔ اس جلسے کو کامیاب بنانے میں مینیجر محبوب سعید حارث صاحب کا شانہ بشانہ ساتھ نبھایا۔ کالج کے تمام اسٹاف نے سلام آداب، میں ہوں شفیق خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقت میڈیا۔ میں ہوں ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے تاریخی شہر گورکھپور میں، اور گورکھپور میں میں اس وقت موجود ہوں گورکھپور کے مشہور و معروف میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالج میں، جہاں ایک دینی تعلیمی نمائش چل رہی ہے۔ آئیے لے چلتے ہیں کیا ہے اس نمائش میں، آپ کے لیے کیا خاص ہے۔ چلیے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالج کا یہ سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ، جس میں ہم نے دینی تعلیمی نمائش کے نام سے ایک تمام چیزیں اکٹھا کی ہیں، اور یہ نمائش دراصل سیرت پاک کا دوسرا حصہ ہے۔ اس سیرت پاک کے 2 پہلو ہیں، ایک تقریری اور تحریری۔ تو تحریری حصے میں ہم نے یہ دینی تعلیم نمائش کا آغاز کیا ہے، جس میں
हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत से लेकर के और आपके इस दुनिया से रुखसत होने तक सारे के सारे वाक़यात और आपकी तारीख का मंजर फ्लैक्स बोर्डों और कागज़ पर लिख करके हमने चिपकाए हैं, ताकि पूरी के पूरे जो लोग भी आते हैं वो पूरे हालात ज़िंदगी के आपके अज़वाज मुतहरात के बारे में, आपके गज़वात के बारे में और आपकी मक्की और मदनी ज़िंदगी के बारे में अच्छी तरह से वो जान सकें और आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपकी शख्सियत के बारे में जो है वो जान सकें। इसलिए पूरी दीनी तालीमी नुमाइश में हर तरह के यानी आपसे लेकर के पूरी सीरत पाक पर रोशनी डाली गई है और इस तरीके से दूसरे पहलू को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसमें से हमारे खुलफाए राशिदीन हैं, अइम्मा हैं, मुहद्दिसीन हैं, इन को भी इसमें उनके नाम और उनकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री भी बयान की गई है, ताकि आसानी से लोग जो है वो अइम्मा, मुहद्दिसीन और खुलफाए राशिदीन की तारीख को जान सकें। साथ ही साथ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खतूत हैं आपके दस्ते मुबारक से, आपकी मुहर से जो आपने अंगूठी की मुहर लगाई है, उसके ताल्लुक से भी जो तमाम जो है बादशाहों को आपने ख़त लिखे थे, ख़ास तौर से खुसरो परवेज़ बनाम नजाशी शाह को लिखे थे और आपने तमाम जो है वो मुल्कों के हाकिमों को लिखे थे, तो वो खतूत के भी फ़ोटो कॉपीज़ हमारे पास मौजूद है और उसी तरह से जो है आपकी अंगूठी में जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और उसके भी नक़ूश हमारे पास उस तरह से मौजूद हैं और उसको भी हमने तारीखी इरादे से उसी तरह से पेश किया है। और ये पूरी नुमाइश एक खाका है हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरे हयात तैयबा का, जो लोग देख करके एक छोटी सी एक घंटे में पूरी तारीख को और पूरे उस मंजर को देख सकते हैं। इसी तरह से हम आगे आगे चलते हैं तो फिर हम उन गज़वात को दिखाते हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ्स नफीस मौजूद थे और 27 गज़वात और 33 सराया, जिसमें हुजूर ने किसी कमांडर को भेज दिया उसे सराया कहते हैं और जिसमें हुजूर खुद बहुत मौजूद थे उसे गज़वात कहते हैं। उसको भी हमने तफसीली तरीके से लगाया है ताकि लोग इसको बाकायदा जान सकें कि किन किन गज़वात में हुजूर शामिल थे और वो कौन कौन से सराया हैं, इसकी पूरी तारीख और इस गज़वात के सिलसिले से लगा रखी हैं। उसके बाद आइए फिर वो तमाम जो है वो नक्शे हैं, जंग बदर का नक्शा है, जंग उहद का नक्शा है, ये लगा रखे हैं और साथ ही साथ में बैतुल्लाह शरीफ की तारीख भी की मंजर कशी की गई है कि पहली बार जो है वो खाने काबा कब तामीर हुआ, दूसरी बार कब हुआ और तीसरी बार कब हुआ। इसी तरीके से ये सारे तामीरात की तारीख भी पेश की गई है। और आगे चलते हैं तो फिर हमने हुकूकुल इबाद को भी यहाँ दर्शाया है, जिसमें लिखा हुआ है कि वो कौन सा बदनसीब होगा जिसने नमाज भी पढ़ी होगी, रोज़ा भी रखा होगा, ज़कात भी अदा की होगी और इस्लामी अरकान भी अदा किए होंगे, लेकिन वो बदनसीब होगा किसी का नाहक उसने खून बहाया होगा, किसी का माल हड़प लिया होगा, किसी की गीबत की होगी, किसी को गाली दिया होगा। तो हिसाब किताब के दिन उसकी सारी नेकियां उन मजलूमों में बांट दी जाएंगी जिन पर उसने जुल्म किए होंगे और उसकी सब नेकियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए वो यौम आखिरत का वो फकीर हो जाएगा और फिर उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसी तरीके से ये जो फ्लैक्स आप देख रहे हैं इसमें जो है वो दिखाया गया है कि ये इंसान के हवा की नली और दाएं फेफड़े की तस्वीर ली गई है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसका हमने इसका उन्वान दिया है हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, बाद में उसके पेरेंट्स उसे तमाम मजहब यानी हिंदू और सिख और ईसाई बनाते हैं, लेकिन हर बच्चा जो पैदा होने वाला है वो मुसलमान पैदा होता है। जो साइंसदानों ने एक तहकीक किया है कि इंसान के हवा की नली और फेफड़े की ये तस्वीर से साफ जाहिर है कि उस पे कल्ब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। इस तरीके से हम फतेह मक्का की भी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री देते हैं, जिसमें जो सूरत पाक नाजिल हुई थी या इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, और ये भी जो हुजूर की जो फतेह मक्का है उसकी भी एक ब्रीफ
ہسٹری ہم نے دے رکھی ہے. اس کے بعد پھر ہم قرآن عظیم کے کتنے پارے ہیں, کتنی منزلیں ہیں, کہ رکوع سجود کتنے ہیں, اور کن کن کاتبین نے اس کو لکھا ہے, اور کس طرح قرآن جمع کیا گیا, اور کن پیغمبروں کے نام آئے ہیں, ساتھ ہی ساتھ میں کب کب اور کن کن زبانوں میں قرآن کی تدوین ہوئی ہے, اس کا بھی ایک خاکہ یہاں پر موجود ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے, یہ آپ کا لاسٹ سرمن ہے, جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ جو یہاں موجود ہے وہ میری بات سن رہے ہیں, اور اس کے بعد جو یہاں موجود نہیں ہیں وہ اگلے تک میری بات کو پہنچا دیں گے. اور حضور نے سب کو برابری اور انصاف اور رواداری کا حکم فرمایا تھا, جس میں آپ نے بتایا تھا کہ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کسی طرح کی فوقیت نہیں ہے, سب برابر ہیں. تو یہ ایک خاکہ ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے یہاں جو ہے وہ اسلام کی بنیاد کا ایک فلیکس لگا رکھا ہے, جس سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام پر, اس پہ ہمیں چلنا ہے, اس راہ پر گامزن رہنا ہے. پھر ہمیں بیچ میں یہ جو فلیکس نظر آ رہا ہے, یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے, اس میں ہم جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے تعلق سے یہ بتاتے ہیں کہ تمام شریعت اس کے لیے کیا فیصلہ کرتی ہے, یہ ہے. اور اس کو بعد میں ابھی ہم آگے ڈسپلے کریں گے. لیکن یہاں دیکھیں کہ اسلامی شریعت میں جو قرآن و سنت کے علاوہ جو فقہ ہے, اور فقہ کے بھی فل بورڈ لگا کر کے خاص طور سے ہم نے دکھائے تاکہ لوگ فقہ کے بارے میں بھی جانیں فقہ کے امام کون ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ آئیے تو ہم نے جو سیرت پاک کے علاوہ جو ہمارا دوسرا پہلو بھی اس میں شامل ہے کہ آج دنیا یہ سمجھتی کہ عیسائیوں نے سارے کھوج کیے, ساری جتنی بھی انوینشن ہیں, جتنی بھی ڈسکوریز ہیں, وہ سب کے سب جو ہے عیسائی اور یہودیوں نے کیا ہیں. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ سارے کے سارے مسلمان جو پہلے سائنٹسٹ تھے ان کے ناموں کو بدل کر کے یہ انگریزوں نے ناموں کو بدل دیا, اور ناموں کو بدل کر کے اپنی عیسائیت کی نام پیش کر دیا, تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ جتنی بھی انوینشن ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے انگریزوں نے کیے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابو موسیٰ جابر بن حیان جو ایک بہترین مسلمان تھے, ان کی تصویریں بھی ہیں وہاں, جن کو بدل کر کے ان کا نام انگریزوں نے گیبر کر دیا. ابو بکر محمد بن زکریہ رازی کو انہوں نے ریجس کر دیا. ابو عبداللہ محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کو الگوریتم کر دیا. اسی طریقے سے آپ دیکھتے رہیں تو یہ بے شمار یہ سائنٹسٹ ہیں جو مسلم سائنٹسٹ تھے, اور ان ویگیانکوں کے نام بدل کر انگریزی میں کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ سارے کے سارے عیسائی تھے, اور جتنی کھوج اور جتنی انوینشن ہوئے وہ سارے کے سارے عیسائیوں نے کیے ہیں, یہودیوں نے کیے ہیں. مذہب اسلام کے ماننے والوں نے کوئی جو ہے وہ انوینشن نہیں کیا, کوئی ڈسکوریز نہیں کیا. تو آئیے دیکھتے ہیں ان کا نام ذرا سا ایک مرتبہ آپ دیکھتے چلے. یہ عبداللہ البیتانی ہے جن کو بدل دیا گیا. یہ ابن الہیشم ہیں, یہ جو بہت بڑے سائنٹسٹ تھے, یہ بہت بڑے میتھمیٹیشین تھے, اور یہ بھی بہت بڑے میتھمیٹیشین تھے. یہ میڈیسن کی کھوج انہوں نے کی تھی, اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وقت کو بتانے کے لیے جو 5 گھنٹہ اور 24 سیکنڈ مقرر کے علم ریاضی میتھمیٹیشین یہ ہیں. یہ بہت بڑے بڑے کیمسٹری کے اور فزکس کے جو ہے وہ بابا آدم کہلاتے ہیں. تو یہ تمام فوٹوگراف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسلم سائنٹسٹ کے فوٹوگراف ہیں, جو شاید انگریزوں نے تبدیل کر کے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا, اور یہ ثابت کیا کہ ساری کی سارے جتنے بھی کھوجیں ہوئی ہیں, جتنی بھی انوینشن ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے انگریزوں اور یہودیوں نے کیا ہے. لہذا تاریخ شاہد ہے کہ ابتدا میں ہم ہی تھے, اور ہم ہی نے وہ ساری انوینشن اور ڈسکوریز کی ہے. اس کی فوٹوگراف ہم نے لگائے ہیں, اس کی بہت ساری دلیلیں میرے پاس ہیں, موجود ہیں, اور جو بھی چاہے اس کو دیکھ سکتا ہے آ کر کے یہاں پر کس طرح کی ہم نے دلیلیں یہاں پیش کی ہیں. اور اس کے بعد آخر میں ہمارا ایک اور پہلو جو یہاں پر آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کیا رول رہا ہے. یعنی 1857 سے لے کر کے شروع کرتے تھے 1857 سے لے کر کے 1947 تک تقریباً 90 سال تک ہندوستانیوں نے جد و جہد کی, اور اس میں مسلمانوں کی جو قربانیاں ہیں وہ بے شمار ہیں. ہم نے ان تمام مجاہدین کے نام جو 1857 سے لے کر 1947 تک شہید ہوئے جنگ آزادی میں, 90 سالوں تک جد و جہد کرتے رہے, اپنی گردنیں کٹواتے رہے. یعنی ایک انگریز مورخ جس کا نام جو ہے وہ
थॉमसन है, उसका कहना है कि 1864 से लेकर 1857 तक 14,000 उलमाए इकराम को फांसी दी गई थी। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिस पर उलमाए इकराम की गर्दनें लटकी हों। ये अंग्रेज थॉमसन की डायरी से ये हिस्ट्री ली गई है और ये तारीख शाहिद है कि क्या क्या कुर्बानियां हमने पेश की हैं। और आपको बताते चलें कि जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया और जब बाहर आई तो कहने लगे तेरा काम नहीं। और ये तारीख शाहिद है कि जंग आज़ादी हिंद की मशअले सब हमने सबसे पहले रोशन की थी और हम ही वो हैं जिसने मिट्टी को लहू दे के चमन बनाया। और आज देखें कि तारीख ये जो आप देख रहे हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी के मुस्लिम शोहदा उनके नाम यहाँ पर कोट किए गए हैं। सिंगापुर में जो शहीद हुए हैं, उसके बाद फ्रांस में जो शहीद हुए हैं और ये टोक्यो हवाई हादसा में जो शहीद हुए हैं जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी सवार थे और इसमें इस मुस्लिम शोहदा के नाम दर्शाए गए हैं। तो ये बर्मा के जहाज पर बरतानवी फौज से लड़ते हुए शहीद हुए थे। एक एक जो है वो शहीदों के नाम, असली शहीदों के नाम यहाँ दर्ज हैं। कोई नकली शहीद यहाँ नहीं मिलेगा, सब असली शहीद हैं जो 90 साल तक इस अपना लहू दे करके इस हिंदुस्तान को चमन बनाने में सबसे बड़ा रोल अदा किया। और ये हमारी जंग आज़ादी की पेशकश थी, साइंसदानों की पेशकश थी। और अब आगे चलते हैं और कुछ हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे आपको। यहाँ पर हमने जो इस्लाम के अंदर औरतों के हकूक है उसको भी दे रखे हैं कि इस्लाम के अंदर जो है लोग कहते हैं कि मुसलमान जो है औरतों को, महिलाओं को कोई हक हासिल नहीं है, लेकिन इस्लाम वही वो मजहब है जो सबसे ज्यादा पावर्स, वीमेंस पावर को सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है, उसके सशक्तिकरण को सबसे ज्यादा बताता है। ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में किस तरह से जो है औरतों का जो मकाम है वो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये औरतों का मकाम इस्लाम से पहले किसी मजहब और माशरे ने नहीं दिया था, जो इस्लाम ने औरतों के हकूक यहाँ बयान किए हैं। और ये देखकर वो तमाम सारी खवातीन भी मतलब इससे इबरत ले रही कि हमारे यहाँ इतना ज्यादा है, भले ही उसमें कोई चोरी करे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि सबसे ज्यादा अगर हक किसी मजहब ने दिया है तो वो मजहब इस्लाम ने दिया है औरतों को। और थोड़ी सी देखते चले, यहाँ पर आप देखें कि ये वो मनाजिर हैं जो बहुत ही ओल्डेस्ट हैं। और आप देखें ये वो तस्वीर है जो बहुत पहले ली गई थी, जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी और उसके बाद यहाँ पर पहली वही नाजिल हुई थी। ये फोटोग्राफ है। और इसी तरीके से जहाँ पर आप जिस मकाम से आप मेराज तशरीफ ले गए थे उसकी ओरिजिनल तस्वीर यहाँ आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद इसी तरीके से ये वो अंगूठी है जिससे हुजूर मुहर लगाया करते थे, ये ओरिजिनल स्केच करके वो बनाई गई है। और आपके ये वो लिबास हैं जो तमाम म्यूजियम में आज भी मौजूद हैं, उनकी तस्वीर इस तरह से ली गई है। ये आपका कुर्ता मुबारक है और ये आपका अमामा शरीफ है और आपका ओरिजिनल हैंड लेटर्स जो है अम्मान म्यूजियम में मौजूद है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और 1400 साल पुरानी कुरान पाक वहाँ देख रहे हैं जो कैरो में मौजूद है। इसी तरीके से वो ये पेड़ है, वो दरख्त है जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में मुल्क शाम जाते वक्त पल भर के लिए ठहरे थे। और साथ ही साथ में मैं बताऊं कि ये वो पहाड़ का वो मंजर है जहाँ हुजूर ठहरे थे। और इसी तरीके से ये वो मशक है, वो बैग है जिसमें हुजूर पानी भरा करते थे और पानी इसमें इस्तेमाल करते थे। और आपका मुंह मुबारक शरीफ ये जो देख रहे हैं आप, ये आपका जो है वो मुंह मुबारक जो एक शीशी में ऊपर की जानिब रखा गया है, उसकी भी पिक्चराइज की गई है। साथ ही साथ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तलवार है जो आप इस्तेमाल किया करते थे जंगों में, उसकी भी ओरिजिनल तस्वीर आप देखने को मिल रही है। साथ ही साथ में हमें मजहब इस्लाम की कुछ तारीख बताई कि इस्लाम क्या है, उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ हमने ले रखी कि एक बल में आदमी जान सकता है कि मजहब इस्लाम कहते किसे हैं। और फिर हमने ये मस्जिद, मशहूर मसाजिदों जो पूरी दुनिया में बनी हैं, उनकी तस्वीर लगा रखी है, इससे लोग जानकारी हासिल
حاصل کر سکتے ہیں. اور بالخصوص حضور کے جسم کی جو بناوٹ تھی اس کے بارے میں یہ دیکھیں کہ حضور کی وجاہت کیسی تھی, اس کے دلیل ثبوت کے ساتھ یہاں لکھا گیا ہے. وجاہت کیسی تھی, پھر آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا, آپ کی رنگت کیسی تھی, آپ کی آنکھیں کیسی تھیں, آپ کا ناک کیسا تھا, رخسار کیسا تھا, دہن کیسا تھا, دندانی مبارک کیسا تھا, ریش, گردن, بال, اور اسی طریقے سے آپ کی پرسنل لائف جو بھی تھی وہ اس کو یہاں پر اسی انداز میں پیش کیا گیا ہے تاکہ ایک پل میں لوگ آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کی شخصیت کو ایک پل میں جان سکیں. اسی طریقے سے میں نے ہندی میں بھی حوالے کے ساتھ ہے, یہاں پر وہ ہر حوالے دیے گئے ہیں کس نے اس بات کو بتایا, اس کا حوالہ یہاں موجود ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں وہاں دیکھیں کہ میں نے ہندی میں بھی لگا رکھا ہے تاکہ آسانی سے لوگ ہندی میں بھی جان سکیں. ہندی کے لیے بھی یہاں پر آپ کی ہندی بھی بنی ہوئی ہے, اس کے انگریزی ورڈ بھی دیے ہوئے ہیں تاکہ کوئی بھی اردو نہ جاننے والا بھی آدمی آپ کی وجاہت کو, آپ کی اپیرنس کو, آپ کے فیس, آپ کی اسکن کے بارے میں جان سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کیسی تھی, وہ دکھتے کیسے تھے. میں نے بہت دیکھی لیکن یہ پہلی بار شاید نظر سے گزرا. ہاں جی اس چیز کو بھی جو ہے جی ہاں اکرامی بتاتے تھے اور بہت کم. ہاں لیکن اوریجنل چیز تاکہ سب لوگ پڑھ سکیں نظر میں. یہ آپ کی جو 23 سالہ زندگی یہاں پر, یعنی 13 سالہ آپ کی جو مکی زندگی ہے اور 10 سالہ مدنی زندگی ہے, یعنی 23 سالہ یہ وقت آپ کا کس طرح سے مکہ شریف اور مدینہ شریف میں گزرا اور کیا کیا حالات وہاں پیدا ہوئے, اس کی ایک تاریخی حوالہ یہاں پر پیش کیا گیا ہے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلفائے راشدین وغیرہ تو ہم بتا چکے ہیں کہ, اور یہ آخر میں ان کو بھی دیکھتے چلیں, یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑے غرور اور گھمنڈ میں رہتے ہیں. یہ فرعون کی فوٹوگراف یہاں رکھی ہوئی ہے جس کا انجام تو پوری دنیا جانتی ہے, کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیل ندی میں اسے غرق فرمایا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اس سے نجات دی تھی. یہ ریئل پکچر ہے. یہ آج بھی آپ دیکھیں مصر کے میوزیم میں یہ شخص ویسا ہی پڑا ہوا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نہ تو زمین اسے لے سکتی ہے اور نہ ہی پانی. تو یہ پانی پر ڈوبنے کے بعد یہ اوپر تیرتا رہا یہ شخص, اور پھر اسے مصر کے میوزیم میں آج بھی رکھا گیا عبرت کے لیے تاکہ پوری دنیا دیکھے کہ ان گھمنڈیوں کا کیا انجام ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہیں اور اس دنیا فانی میں وہ اپنے آپ کو غرور کرتے ہیں. یہ وہ فرعون ہے جس کی اوریجنل پکچر وہاں پر میوزیم سے لی گئی ہے. اسے آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی عبرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, پورا قرآن اس پر شاہد ہے کہ کس طریقے سے اس کو غرق کیا گیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو کس طرح سے نجات ملی تھی. اور پھر آگے چلتے ہیں باہر کی جانب, تھوڑا سا اور بھی آپ کو بریف کر دیں. باہر ہم نے جو لگا رکھا ہے, آئیے باہر دیکھیے. سب سے بڑا منظر کشی تو سب سے پہلے ہم اوپر سے شروع کرتے ہیں. ہم نے سورہ رحمان کو اس کی 78 آیات کو کی کس طرح منظر کشی کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے سورہ رحمان میں 78 آیتوں میں جو ہم کو ڈرایا ہے اور جو ہمیں انعام اکرام نچھاور کرنے کی اور قیامت کے روز اور جنت میں جو دینے کا وعدہ کیا ہے اس کی مکمل تصویر اسی طرح سے لی گئی ہے. المختصر یہ کہہ دیں کہ اللہ فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن, تو قرآن کی تصویر وہاں نظر آئے گی. پھر اللہ فرماتا ہے والنجم والشجر یسجدان, یعنی جتنے بھی سٹارز ہیں وہ اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں, وہ سارے کے سارے ستارے, اس کی بھی منظر کشی کی گئی ہے. اس طرح کے سارے بورڈ میں آپ وہ قرآن کی آیتوں کی منظر کشی اور جس طریقے سے اللہ نے انعام دینے کا وعدہ کیا ہے جنت میں, وہ سارے انعام اور اکرام کو بھی یہاں پر پوری طرح سے ڈسپلے کیا گیا ہے چاروں طرف سے. اور آخری آیت پر تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام, وہاں پر وہ آیتیں ختم ہو رہی ہیں. تو اس طریقے سے ہم نے پورے سورہ رحمان کو یہاں پر ڈسپلے کر رکھا ہے تاکہ اللہ کے انعام و اکرام اور اس سے اللہ کے انعام و اکرام سے خوش ہونے اور اس کے غضب سے ڈرنے کی بھی بات یہاں پر بتائی. کس طریقے سے اب آپ دیکھیں متقین علی فرش بطائنھا من استبرق جنت دان فبأی آلاء ربک تکذبان, یعنی جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوں گے جن کے استر دویز اور ریشم
आलम के होंगे और इन दोनों जन्नतों के मेवे बिल्कुल करीब होंगे। यानी जो इनाम इकराम का ऐलान अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में किया है और वो इनाम इकराम देने का जन्नत में वादा किया है, उसकी छोटी सी मंजर कशी यहाँ पर की गई है ताकि लोगों को इससे इबरत मिले कि अल्लाह ने ऐसे ऐसे इनामात देने का हमें जो है वो बशारत दी है। और फिर इसी तरीके से आगे और चलते हैं तो हमने यहाँ पर इल्म फ़िक़ह की एक बात शुरू की है कि लोग ये जानें कि ये हमारे इस्लामी फ़िक़ह में ये इबादत की क्या है, मुआशरात कैसा होना चाहिए, उसके बारे में सबको इल्म दीन हासिल करना चाहिए। इबादत में तहारत, सलात, अब तहारत के मसाइल अगर कोई बच्चा नहीं जानता है तो उसे पाक कैसे वो रह सकता है और फिर इबादत कैसे करेगा, तो पाकी के मसाइल को भी सीखना है, सलात के तरीकों को भी सीखना, यानी नमाज को और रोजे की फजाइल और मसाइल को, रोजा किन हालत में टूट जाता है, ज़कात कितनी होनी चाहिए और कैसे अदा करनी चाहिए और कौन कौन को ज़कात दी जा सकती है, फिर हज की और उसके फजाइल क्या हैं और हज किस पर वाजिब और फर्ज है और हज के अरकान कौन कौन से होते हैं और हर साल हम कुर्बानी पेश करते हैं। फिर आते हैं मुआशरत की तरफ। सब लोगों को तो होता है कि इसके मसाइल तो सीख लेते हैं, लेकिन ये जो मुआशरत है, जो सोसाइटी, इसके मसाइल नहीं सीखते, जिसमें निकाह और महर और तलाक और खुला, इसके भी मसाइल हैं। हमें शरीयत के इन नियमों को, इन कानून को भी हमें अच्छी तरह सीखना चाहिए। इसी तरह से मामलात हैं, बिजनेस है, कारोबार है, हमें सही मायने में किस तरह करना चाहिए, इसकी भी एक तफसीली गुफ्तगू यहाँ पर हम दे रहे हैं। और फिर थोड़ी सी आगे चलते हैं, फिर हमने यहाँ पर शरई इस्तिलाहात लग रखे कि फ़र्ज क्या है, हराम क्या है, वाजिब क्या है, मकरूह तहरीमी क्या है, इसकी भी एक लगा रखी है। और हमें अखलाकियात पर भी जो है वो हमने जो है वो फ्लैक्स बना रखे हैं, फ्लैक्स बना रखे यहाँ पर कि अच्छे अखलाक किस कौन कौन से हैं और बुरे अखलाक कौन कौन से हैं। तो अच्छे अखलाक को हमें अपनाना है और बुरे अखलाक को हमें छोड़ देना है। ये आप देख रहे हैं, सिद्क यानी सच बोलना, अदल यानी इंसाफ करना, ईमानदारी करना, माफ़ी करना, इस तरफ से अच्छे अखलाक हैं। सरमन डिलीवर्ड बाई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका आखिरी खुतबा है जो हमने अंग्रेजी में लगा रखा है। आप ये देखें, ये आपका आखिरी खुतबा है जो हमने लगा रखा है। वो है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। और कुरान की आयत शाहिद है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, यानी अगर तुम हम अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा करते हो तो मेरे महबूब की फर्मा बरदारी करो, इताअत करो। और आपकी मोहब्बत अगरचे किसी शख्स के दिल में नहीं है तो वो मुकम्मल मोमिन हो ही नहीं सकता, उसके ताल्लुक से हदीस पाक बयान की गई है। और इसी तरीके से आपकी फर्मा बरदारी और आपकी इताअत के ताल्लुक से वो हदीस पाक निकाल करके इसमें पेश की गई हैं। और आखिर में आप पर दुरूद व सलाम की क्या फैज़ व बरक़ात हैं कि कोई शख्स जब दुरूद हुजूर पर भेजता है तो अल्लाह ताला उसको 10 नेकियां अता करता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद करता है। और हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई शख्स मुझको सलाम करता है तो अल्लाह मेरी रूह को पलटाता है, यहाँ तक कि मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। तो आप देखें कि ये पूरी हदीस पाक दुरूद व सलाम पर है, आपकी इताअत पर है और आपकी मोहब्बत पर ये सारे फ्लैक्स बने हुए हैं। तो मैं वक्त मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अपना कीमती वक्त लेकर के गोरखपुर की धरती पर आए और उन्होंने कीमती वक्त दे करके हमारी नुमाइश को हाईलाइट किया। हमारे पूरे तमाम जो है हमारे असातिज़ा इकराम जिन्होंने इस नुमाइश को लगाने में ख़ास तौर से मेरी मदद फरमाई है, जिनका नाम एहसन जमाल है, जिनका नाम मोहम्मद दानिश इकबाल है और जिनका नाम जो है वो तारिक अब्बासी है, अनीस अहमद है और अब्दुल तुराब है और मोहम्मद रेहान, ये सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने मेरी मदद करके इतनी बड़ी नुमाइश को लगाने में मेरी मदद फरमाई है। मैं वक्त मीडिया का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बड़ा कीमती वक्त दे करके हमें जो है वो मेरी मदद फरमाई। थैंक यू। और एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि जो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश या फिर हिंदुस्तान भर में जहाँ जहाँ
जहाँ भी या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इस नुमाइश को लोग देख रहे हैं, तो मेरा मैसेज ये है कि वो लोग भी इसी तरह का कोशिश करें और इसी तरह की नुमाइश लगा करके सोसाइटी के अंदर अपने पैगंबर आजम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तमाम सारी नुकूश को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कम से कम अपने नबी के बारे में आज कोई भी नौजवान से पूछो तो वो हीरो का नाम तो बता देता है, लेकिन अपने पैगंबर आजम और चारों खुलफाए राशिदीन का नाम पूछो तो शायद वो उसका सक्का बक्का हो जाता है। इसलिए मेरा मैसेज ये है और मैं इससे दुआ भी करता हूं कि वो तमाम के तमाम सारे लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और उसको लाइक और शेयर भी करें, साथ ही साथ में वो लोग भी जो देख रहे हैं जिनके पास स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, मुस्लिम सोसाइटीज जुड़े हुए हैं, वो भी इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, सीरत पाक के जलसा करें और उसमें इस तरह की नुमाइश करें। मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार वक्त मीडिया का जो आपने। तो ये था मियां साहब इंटर कॉलेज गोरखपुर का सालाना जलसा। ये जलसा 3 दिन चला और ये पूरा प्रोग्राम नहीं है, धीरे धीरे ये सभी वीडियो हमारे चैनल वक्त मीडिया पर आप देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के, आपके गांव के मुशायरे, कवि सम्मेलन, दीनी जलसे या कोई कॉन्फ्रेंस या कोई और प्रोग्राम वक्त मीडिया की टीम कवर करे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे, दीनी जलसे या किसी और प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन आसिफ अंसारी के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए गोरखपुर से।